ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಇವರು. ಆಟೋ ಯೂನಿಯನ್ ಶಾಕಿರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬರೀ ನೀವು ಭರವಸೆಯಾಗ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದದ ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 50% ಆ 2% ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2% ಮಾತ್ರ ಮಂಜೂರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 40% ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎರಡನ್ನು ಮಾತಾ ಇದೆ 101%. 101% ಲೋಕ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪುರಸಭೆ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲೋಕ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. सर स्टेट में अलायंस के लिए अगर से बोले तो ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜಿ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ರಾಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ JPTPಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಕವಾಗಿ ನಾವು कैंडिडेट हाकि। सर कर्नाटक में भी 10 MLA पार्टी से आप मांगेंगे बोल के बोले, क्या उसमें बिदर के लिए भी MLA सीट मांगेंगे LJP की तरफ से? माइनॉरिटीज के लिए क्या रुझाव होगा सर आपकी पार्टी की तरफ से बिदर में? माइनॉरिटीज के लिए बिदर में क्या रुझाव रहेगा आपकी तरफ से? जैसा कि ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿರೋಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಜಿ ಅವರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋಕ್ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್, ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಂದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮಗನೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಇದು ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶ, ಜಾತ್ಯತೀತ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಹೊರತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ FIR ಆಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರೋರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ समाजದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. एक माइनॉरिटी के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि आज तक इधर में अपोजिशन आवाज़ उठाने के बाद भी अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता था बिदर में। ये बिदर की तारीख गवाह है। तो कई मसलों पर माइनॉरिटी को पीछे ढकल दिया गया है। एक उभरता हुआ सूरज आज मिलादुन नबी के मौके पर उभरता हुआ सूरज की तरह एक लोक जनशक्ति पार्टी का आज आगाज़ हुआ है, जिसमें माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। हमारे ऊपर भरोसा करें। जो हमारे सीनियर लीडर हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जगन्नाथ सर, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में रहते हुए बिदर डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी की
जो आवाज़ है उसको दबाने का नहीं बल्कि उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो विधानसभा की कुर्सी हिलाने का भी काम हो, हम लोग जनशक्ति पार्टी की ओर से कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और बिदर में बहुत सारे मसले इश्यूज हैं। मैं समझता हूँ माइनॉरिटी का जो एजुकेशन है, तकरीबन एजुकेशन को बिदर का एडमिनिस्ट्रेशन हो या कंसल्ट बिदर के एमएलए हो, उनको माइनॉरिटी का एजुकेशन डेवलपमेंट कुछ दिखाई नहीं देता। आने वाले दिनों में हम लोग जनशक्ति पार्टी का झंडा पकड़कर बिदर में एक मजबूत एजुकेशन का इदारा कायम करेंगे और माइनॉरिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो सरकार हमको फैसिलिटी देती है वो फैसिलिटी का हक हमारा हक हमारे माइनॉरिटी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हमारे राज्याध्यक्ष जी जो जगन्नाथ सर हैं, उनकी लीडरशिप में रेशमा मैडम है जो महिला घटक के माइनॉरिटी के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनसे सबसे चर्चा करने के बाद हमको दिल को सुकून मिला। जैसा कि एक भूखे को भूख की जरूरत रहती है, उसी तरह हम भी बिदर डिस्ट्रिक्ट में भूखे थे सर। आप आए, आप हमारे सरपरस्त बने, आपकी लीडरशिप में हम रहेंगे, आपकी छत्र छाया में लोग जनशक्ति पार्टी को ऊपर पैमाने पर पहुंचाने का काम करेंगे। जब भी बिदर में जनशक्ति पार्टी की ओर से आवाज उठी, उस आवाज को आप बेंगलुरु में कायम रखना, ना कि बेंगलुरु में दबाना। हमारी आपसे अब्बन गुजारिश है कि हमारी आवाज को बेंगलुरु में इस तरह उठाना, बिदर में बेंगलुरु में बैठे हुए विधानसभा में उन लोगों की कुर्सी हलना। क्योंकि बाबा साहब की एक बात याद आती है हमको। बाबा साहब पार्लियामेंट के बाहर आते, मुस्कुराते आते। बाबा साहब को एक उनके साथी पूछते, बाबा साहब आज आप बहुत खुश हैं, इसकी खुशी की राज की वजह क्या है? बाबा साहब कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं जिस तरीके से अधिकार दिया हूँ, चलाने वाला अच्छा रहा वो एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाएगा, अगर चलाने वाला गलत रहा वो गलत राह पे जाएगा। जो बाबा साहब हमको वोट का अधिकार दी, सबसे बड़ी ताकत वोट की अधिकार है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी। जो बाबा साहब हमारे को संविधान जो दी, सबसे बड़ा मैन पावर है वो। हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम हमारा हक लेके रहेंगे संविधान के लिए। इतना कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय एलजेपी। आपका कहना है कि बिदर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर्स माइनॉरिटी को अनदेखी करने बोल रहे हैं, तो क्या अनदेखी हुई? साहब बिदर में हाल ही में तकरीबन मेरे माध्यम मित्र यहाँ पर मौजूद है, बोलने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हो चाहे माइनॉरिटी का एजुकेशन हो, जिस तरीके से बिदर में खिलवाड़ किया गया है, आप तमाम माध्यम वालों को मालूम है। आने वाले दिनों में जो हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, कंधे से कंधा मिलाकर हम उस खिलवाड़ का बदला लेंगे और जो एजुकेशन के इदारे जहाँ कमजोर है माइनॉरिटी के, वो मजबूत कायम करेंगे। इतना कहते हुए हमारी बात को खत्म करते हैं। मेरा नाम MD अनवर शाह, जनशक्ति पार्टी माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बिदर।